Okay, students. Now, in the next chapter, that is circulatory system in the human. Actually, the circulatory system in the human being, it is composed of blood vascular system and the lymphatic system. So, you know the meaning of circulation. Circulation या मराठीमध्ये अभिसरण म्हणतो. जेव्हा एखादा पदार्थ शरीरामध्ये पूर्णपणे ट्रान्सपोर्ट केला जातो त्याला आपण सर्क्युलेशन असं म्हणतो. आणि या ठिकाणी ब्लड व्हास्क्युलर सिस्टीम आणि लिम्फॅटिक सिस्टीम या दोन सिस्टीम सर्क्युलेटरी सिस्टीमच्या अंडर आहेत. ब्लड व्हास्क्युलर सिस्टीममध्ये ब्लड जो आहे ना हा लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू तो शरीरामध्ये सर्क्युलेट केला जातो आणि लिम्फॅटिक सिस्टीममध्ये लिम्फ हा पदार्थ जो आहे हा सर्क्युलेट केला जातो. ओके स्टुडंट. सो इन दिस वे द ह्युमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम इट इज कंपोज्ड ऑफ blood vascular system and the lymphatic system. So first of all we will study about the blood vascular system. So here blood vascular system actually it consists of three parts. First one is the blood, second heart, and third the blood vessels. So you know that mainly two types of the blood vessels are there: arteries carrying the oxygenated blood, veins carrying deoxygenated blood, and here the capillaries joining the arteries and veins. Okay student. Now we will study in detail about the blood and the composition of the blood. So actually the study of the blood is called as hematology. Now you know that this word hem it stands for blood or hemoglobin, and logy this word it means the study. So study of blood is called as hematology. Now in an average adult the amount of blood is about 4 to 6 liters है ना. प्रौढ व्यक्तींमध्ये साधारणतः 4 ते 6 लिटर एवढं ब्लड असतं. You know that blood is red in color, it is reddish, it is a fluid connective tissue or a liquid connective tissue. ब्लड जो आहे 11वीला आपण शिकलेला आहे कनेक्टिव्ह टिश्यूचे प्रकार. ओके. सो ब्लड ही सुद्धा एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, परंतु ती द्रव रूपात असल्यामुळे तिला आपण काय म्हणतो फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. ओके स्टुडंट. सो ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव्ह टिश्यू और फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियॉनिक मेसोडर्म. जेव्हा एम्ब्रियोची वाढ होत असते आपण बघितलं की एम्ब्रियोमध्ये जेव्हा 3 जर्म लेयर्स तयार होतात, ectoderm, mesoderm and endoderm. Okay, we have studied in the chapter reproduction. So out of these 3 derms or germinal layers, from the mesoderm blood is derived, so called as blood is derived from the mesoderm or blood is mesodermal in origin. Okay student. Now the next one, the blood is slightly alkaline in nature and the pH of that blood is 7.4. ओके. सो 7.4 हा pH असल्यामुळे तो अल्कलाइन आहे, सॉल्टी आहे, थोडंसं खारट अशी त्याची टेस्ट आहे. तुम्हाला माहिती आहे थोडंसं ब्लडची टेस्ट जी आहे त्याच्यामध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या सॉल्ट्समुळे तो सॉल्टी लागतो आपल्याला. आणि इट इज व्हिस्कस. व्हिस्कस या शब्दाचा अर्थ विषंदी असा होतो. जसं आता पाणी आहे बघा, पाणी पूर्णपणे लिक्विड आहे, फ्लुइड आहे, परंतु व्हिस्कस या शब्दाचा अर्थ होतो विषंदी असणे. So blood is viscous fluid. It is heavier than water. पाण्यापेक्षा ब्लड हे काय आहे जड आहे. इट हॅज 2 मेन कंपोनंट्स. ब्लड हा 2 मेन घटकांचा बनलेला असतो. ते 2 घटक कोणते आहेत? फर्स्ट वन इज द फ्लुइड प्लाझ्मा विच इज 55% and the blood cells that are 44%. Okay student. Now we will see about the plasma. See here, plasma is straw colored, it is slightly alkaline in nature, it is viscous fluid. Just now I told you that meaning of the viscous थोडंसं मधासारखं असं आहे. and the plasma contains number 1 water. So 90% water is present in the plasma. 90% water is present in the plasma. What about proteins? 7 to 8% proteins are present in the plasma. Different types of the proteins are there. Now
Third part is inorganic salts. So only 1% salts are there, and the salts are sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, manganese, chloride, bicarbonates and phosphates. So all these are the inorganic salts present in the blood, and some other elements are also there, other components are also there, and these are food. You know that the carbohydrate digestion end product is glucose, then the end product of digestion of the proteins amino acids are there, and the end products of the fats, they are the fatty acids. So all these are the end products of digested material present in the blood. Waste material is also there, that is excretory material, urea, uric acid and creatinine, these are also present in the blood. Some regulators are present in the blood, like that हार्मोन्स आर देअर, ज्याला संप्रेरके म्हणतो आपण, एन्झाईम्स आर देअर, विकरे म्हणतो आपण त्याला, आणि विटॅमिन्स आर ऑल्सो देअर. देन अँटीकोॲग्युलंट्स आहे. तर यू नो कोॲग्युलेशन म्हणजे गोठणे है ना, तर रक्त गोठू नये म्हणून कार्य करणारा अँटीकोॲग्युलंट है ना, रक्त गोठू नये म्हणून कोणता पदार्थ आहे ब्लडमध्ये, हिपॅरिन आहे. हा शब्द लक्षात ठेवायचा. हिपॅरिन आपल्या रक्तामध्ये आहे म्हणून आपलं रक्त नेहमी लिक्विड कंडिशनमध्ये राहतं. ब्लड व्हेसल्समध्ये रक्त कधीच गोठत नाही है ना, रक्त ब्लड फ्लो जो आहे ना हा कंटिन्युअस चालू असतो, कारण ब्लड हे लिक्विड कंडिशनमध्ये आहे. ते कोणत्या पदार्थामुळे आहे, तर तो पदार्थ अँटीकोॲग्युलंट म्हणून कार्य करतो, त्याचं नाव आहे हिपॅरिन. ओके. ना कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो देअर, यू नो दॅट इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज देअर. याच कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण जर जास्त झालं रक्तामध्ये, बरोबर आहे, तर इट ब्लॉक्स द ब्लड व्हेसल्स. ओके. अँड अँटीबॉडीज आर देअर. वेगवेगळ्या रोगांशी लढण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार होत असतात. ओके. सो अँटीबॉडीज आर ऑल्सो प्रेझेंट टू इन्क्रीज द इम्युनिटी ऑफ द बॉडी, अँड सम डिझॉल्व्ड गॅसेस आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द ब्लड, लाईक ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड अँड नायट्रोजन. ओके स्टुडंट. सो अबाउट these components of the plasma, it is shown in the diagram, table 8.14 in the textbook. Student, see here. So this is the composition of the plasma. You can read here. So water, it is the main component of the plasma. It is 90%. Proteins are there, albumin, globulin, properdin, prothrombin, fibrinogen. All these are called as the plasma proteins. These are the types of the plasma proteins. So they are 7 to 8% in the plasma. Inorganic salt, just now I had told you, these are only 1%, and some others they are 1 to 2%. So that is here the food, glucose, amino acid, fatty acid, etc. Waste products are there, regulators are there, anticoagulant is there, cholesterol antibodies, and just now I have told you about the dissolved gases. They are also present in the plasma. Okay student. So this is about the components of the plasma. Then the second part of the blood, okay, that is the blood cells, also called as blood corpuscles. These are 44% present in the plasma. Blood cells are also called as formed elements. Okay. So these are formed by the cells, so called as blood cells, present only in the blood. Three types are there: RBCs, WBCs and platelets. Actually RBCs are red blood cells or red blood corpuscles. They are also called as erythrocytes. White blood cells or white blood corpuscles, also called as here leukocytes, and the platelets, they are called as thrombocytes. Okay. So this is the cellular portion of the blood, that is called as formed elements. And all these cells, they are present in the plasma, and they can be separated by centrifugation. Okay student. So this is about the blood composition. Then we will see the next article about the formed elements. What about the formed elements? Here now see here, formed elements are nothing but these are the blood cells. रक्तामध्ये असणाऱ्या पेशींनाच आपण formed elements असं म्हणतो. So these blood cells are produced in the body. Okay, they are produced in the body and collectively called as formed elements. Human blood contains three types of the formed elements. Actually
RBC, that is red blood corpuscles, WBC, white blood corpuscles, and the platelets, also called as thrombocytes. So first of all we will see about the red blood corpuscles or the erythrocyte. See here student, this word erythro in Greek, the meaning of the erythro means red. तर या पेशी लाल कलरच्या असल्यामुळे त्याला RBC किंवा रेड ब्लड सेल्स असं म्हटलेलं आहे. दीज इरिथ्रोसाइट्स आर मोस्ट अबंडंट सेल्स इन द ह्युमन बॉडी. आपल्या शरीरात सगळ्यात जास्त प्रमाणात कोणत्या पेशी असतील तर RBC लक्षात ठेवा. सो मोस्ट अबंडंट सेल्स इन द ह्युमन बॉडी दे आर इरिथ्रोसाइट्स. So these erythrocytes, they are circular in shape and they are biconcave. Now you know bi means both किंवा दोन्ही बाजूनी. कॉन्केव म्हणजे कॉन्केविटी असणे. तर हे गोल आहेत पण दोन्ही बाजूला सेंटरला थोडीशी कॅव्हिटी म्हणजे खोल भाग दिसतो आपल्याला. दोन्ही बाजूला थोडासा खोल भाग आहे म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे बाय कॉन्केव. पूर्णपणे तो गोल नाही, दोन्ही बाजूला थोडीशी मध्यभागी त्याला कॅव्हिटी आहे. अँड दे आर इन्यूक्लिएटेड. इन्यूक्लिएटेड म्हणजे नॉन न्यूक्लिएटेड पार्ट. समजा या ठिकाणी सर्क्युलर शेप दाखवलेला आहे, इथे थोडीशी मध्यभागी खोल आहे दोन्ही बाजू, ज्याला आपण म्हणतो ना आंतरवक्राचा आकार आहे दोन्ही बाजूला. आता तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर तुम्ही अंजीर बघितलं असेल किंवा सेफ पाहिलं असेल है ना. असं ॲपल पाहिलं तुम्ही, ॲपल कसं आहे सर्क्युलर आहे पण दोन्ही बाजूला थोडंसं आतमध्ये गेलेलं दिसतो की नाही, दोन्ही एंडला थोडीशी कॅव्हिटी दिसते आपल्याला. तशा प्रकारेचा आकार या ठिकाणी RBCचा असतो. ओके, सो दे आर इन्यूक्लिएटेड मीन्स नॉन अन्यूक्लिएटेड. बट सियर एक्सेप्शनल केस इन कॅमल अँड इन लामा, ह्या दोन ॲनिमल्समध्ये द RBCs आर न्यूक्लिएटेड. फक्त दोनच ॲनिमल्स असे आहेत कॅमल आणि लामा की ज्याच्यामध्ये RBCs आर न्यूक्लिएटेड, त्याच्यात केंद्रक आहे. बाकी इतर प्राण्यांमध्ये त्या ठिकाणी केंद्रक नसतो. रेड कलर ऑफ द RBC, इट इज ड्यू टू द ऑक्सिजन कॅरिंग पिगमेंट. नाउ यू नो which is the oxygen carrying pigment we have studied in respiration. Hemoglobin is there. So hemoglobin is the oxygen carrying pigment and in the cytoplasm actually of the RBC hemoglobin is there. Okay, in the males the average number of the RBC is 5.1 to 5.8 millions per cubic millimeter. म्हणजे क्युबिक मिलीमीटर ब्लड जर आपण घेतलं तर त्या ब्लडमध्ये किती RBC असतील? 5.1 ते 5.8 मिलियन्स एवढे RBC असतील, पण कोणामध्ये? मेल्समध्ये. बट इन फिमेल्स द ॲव्हरेज नंबर इज 4.3 to 5.2 मिलियन्स पर क्युबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड. पण स्त्रियांमध्ये पुरुषांच्या मानाने RBCची संख्या कमी आहे. ओके, इथे 5.1 ते 5.8 आहे पण इथे 4.3 ते 5.2 आहे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज टोटल RBC काउंट. हा RBC काउंट आहे मेलमधला आणि फिमेलमधला. ओके स्टुडंट, व्हॉट अबाउट द लाईफ स्पॅन ऑफ द RBC. सो ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑफ द RBC इज 120 डेज. साधारणतः RBCचं आयुष्य किती आहे तर 120 दिवस आहे. 120 दिवसानंतर ती RBC डिस्ट्रॉय होते, डेड होते. ओके, 120 दिवस असं RBCचं आयुष्य आहे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड ॲज इरिथ्रोपायोसिस. आत्ताच आपण बघितलं की नाही RBC, WBC आणि थ्रोम्बोसाइट्स यांना आपण फॉर्म एलिमेंट्स म्हणतो. हे एलिमेंट्स आपल्याच शरीरामध्ये तयार होत असतात. म्हणजेच RBC पण आपल्या शरीरात तयार होतात की नाही. तर RBC तयार होणे म्हणजे त्याचं प्रोडक्शन म्हणा किंवा त्याचं फॉर्मेशन म्हणा हे आपल्या शरीरात होणारी क्रिया आहे आणि त्या क्रियेला म्हणायचं इरिथ्रोपायोसिस. राहील लक्षात आता. सो फॉर्मेशन ऑर प्रोडक्शन ऑफ RBC किंवा फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड ॲज इरिथ्रोपायोसिस. ओके स्टुडंट, नाउ these RBCs are formed from hemocytoblast or reticulocytes. आता ह्या सेल्स कोणत्या सेल्सपासून तयार होतात? आता साइट किंवा ब्लास्ट या शब्दाचा अर्थ काय होतो? सेल असं होतं. तर RBCची निर्मिती हिमोसायटोब्लास्ट या पेशीपासून होते. या पेशीपासून RBC तयार होतात. त्याच हिमोसायटोब्लास्टचं दुसरं नाव आहे रेटिक्युलोसाइट्स. ओके स्टुडंट, नाव इन फिटस है ना, म्हणजे डेव्हलपमेंटल स्टेजेसमध्ये जो फिटस आहे मदरच्या युटेरसमध्ये, त्या फिटसमध्ये इरिथ्रोपायोटिक ऑर्गॅन इज द लिव्हर अँड स्प्लीन. बरोबर आहे. डेव्हलपमेंटल स्टेजेसमध्ये
इरिथ्रोपायटिक ऑर्गॅन म्हणजे की ज्या ऑर्गॅनमध्ये आरबीसी तयार होतात. तो ऑर्गॅन काय आहे? लिव्हर म्हणजे यकृत आहे आणि स्प्लीन म्हणजे प्ली आहे. लक्षात आलं? ते लक्षात ठेवा. फिटसमध्ये लिव्हर आणि स्प्लीन याच्यामध्ये आरबीसी तयार होत असतात. बट व्हॉट हॅपन्स इन अडल्ट? इन अडल्ट आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मॅरो. Okay, that is a red bone marrow. You know that there are long bones, tube like bones are there, tube like bones present in the body. See here, for example, humerus is there, okay, radius ulna is there, femur is there, such type of long bones are there. And here in the long bones there is a substance in that lumen of that bone, and that substance is called as red bone marrow. आणि हा जो रेड बोन मॅरो आहे लॉंग बोन्समध्ये, त्याच्यामध्ये ह्या पेशी असतात हिमोसायटोब्लास्ट, आणि याच्यापासून आरबीसी तयार होतात. थोडक्यात इरिथ्रोपायोसिस ही क्रिया कुठे घडते? मग लॉंग बोन्समध्ये असणाऱ्या रेड बोन मॅरोमध्ये घडते. लक्षात आलं तुम्हाला? नाव नेक्स्ट वन, व्हिटॅमिन B12, folic acid and a heme protein, these are required for the production of RBC. लक्षात आलं का? म्हणजे आपल्या शरीरात आरबीसीची संख्या योग्य राहण्यासाठी, आरबीसीची निर्मिती होण्यासाठी व्हिटॅमिन B12 आपल्या डाएटमध्ये असणं, डाएटमधून घेणं खूप गरजेचं आहे. फोलिक ॲसिड आवश्यक आहे आणि हिम प्रोटीन आवश्यक आहे. तुम्हाला माहिती आहे, जर आरबीसी कमी झाले शरीरामध्ये, म्हणजेच हिमोग्लोबिन कमी झालं, तर ॲनिमिया आजार होतो. डॉक्टर सांगतात की तुमच्या शरीरात रक्त कमी आहे, बरोबर आहे. तर त्यावेळेस मग त्यांना जे काही औषध उपचार केले जातात, गोळ्या औषध दिल्या जातं ना, त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन B12 त्यांना वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. फोलिक ॲसिडच्या गोळ्या दिल्या जातात. आणि हिम प्रोटीन आहे हे लोहापासून मिळणार आहे. आता आपण नेहमी ऐकतो बघा की लोखंडी भांड्यांमध्ये बनवलेलं अन्न आपण खाल्लं पाहिजे. हे त्याचं कारण तेच आहे की त्याच्यामध्ये थोडंसं हिम आपल्या शरीरात मिळतं. किंवा हिरव्या पालेभाज्या खाल्ल्या पाहिजे. त्या हिरव्या पालेभाज्यामुळे सुद्धा काय होतं? मग हिमोग्लोबिन तयार व्हायला मदत होते आपल्या शरीरामध्ये. अशा प्रकारे मग आरबीसीची चांगली निर्मिती होते आपल्या शरीरामध्ये. म्हणून हे ती नाव लक्षात ठेवायचे की आरबीसीच्या निर्मितीसाठी कोणते कोणते घटक आवश्यक आहेत? व्हिटॅमिन B12 आहे, फोलिक ॲसिड आहे आणि हिम प्रोटीन आहे. ओके स्टुडंट, नाव व्हॉट अबाउट ओल्ड आरबीसीज ऑर वॉर्न आउट. आता काही आरबीसी आपली डिस्ट्रॉय झाल्या, खराब झाल्या, काही ओल्ड झाल्या, तर अशा आरबीसी आपल्या शरीरामध्येच नष्ट केल्या जातात. दे आर डिस्ट्रॉईड. हे डिस्ट्रक्शन कुठं होतं बघा? इन द लिव्हर अँड स्प्लीन. आता बघा ही नावं लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणा की लिव्हर आणि स्प्लीन इथं पण आलेलं आहे, परंतु या ठिकाणी बघा काय होतं माहिती का? फिटसमध्ये लिव्हर आणि स्प्लीनमध्ये आरबीसी तयार होतात, परंतु अडल्टमध्ये अगदी विरुद्ध क्रिया आहे की नाही? अडल्टमध्ये लिव्हर आणि स्प्लीनमध्ये आरबीसी काय केल्या जातात? नष्ट केल्या जातात. आल्या लक्षात? तर हा फरक लक्षात घ्यायचा आपल्याला. ओके, नाव द कंडिशन इन विच देर इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये आरबीसीची संख्या जर वाढली, आपण त्याचा रेंज बघितला, मेलमध्ये 5.1 ते 5.8 मिलियन्स पाहिजे पर क्युबिक मिलीमीटर, ओके, आणि फिमेलमध्ये 4.3 टू 5.2 मिलियन्स पर क्युबिक मिलीमीटर एवढा पाहिजे. परंतु याच्यापेक्षा जास्त इन्क्रीज जर झाली एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये, तर त्या कंडिशनला म्हणतात पॉलीसायथेमिया. ओके, सो दिस इज अ कंडिशन ॲक्च्युली इन विच देर इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, दॅट इज कॉल्ड एज पॉलीसायथेमिया. अँड व्हेन देर इज डिक्रीज इन नंबर, आता आपण जो रेंज बघितला त्याच्यापेक्षा जर कमी झालं, आरबीसीचं प्रमाण कमी झालं, तर त्या कंडिशनला म्हणायचं इरिथ्रोसायटोपेनिया. लक्षात आलं का? तर इरिथ्रोसायटोपेनिया म्हणजे डिक्रीज इन नंबर, पॉलीसायथोमिया म्हणजे इन्क्रीज इन नंबर. ओके स्टुडंट, नाव सियर द हार्मोन इरिथ्रोपायोटिन. आता प्रोसेस कोणती बघितली? इरिथ्रोपायोसिस म्हणजे आरबीसी तयार करणे. त्याच्यासाठी आवश्यक हार्मोन कोणता आहे? इरिथ्रोपायोटिन. ओके स्टुडंट, दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी सेल्स. आपल्या शरीरात ज्या किडनी असतात, देर इज अ पेअर ऑफ किडनी, ओके, अँड दॅट सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस दिस हार्मोन. ओके, अँड व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन? दिस हार्मोन स्टिम्युलेट म्हणजे उत्तेजना देतो, प्रोत्साहित करतो. कोणाला? बोन मॅरोला. आता मी तुम्हाला सांगितलं की नाही, लॉंग बोन्सच्या आतमध्ये जो पदार्थ असतो त्याला आपण बोन मॅरो म्हणतो. त्या बोन मॅरोला स्टिम्युलेट करण्याचं काम हा हार्मोन करतो. कशासाठी स्टिम्युलेट करतो? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. म्हणजेच इरिथ्रोपायोसिसला तो, या प्रोसेसला तो स्टिम्युलेट करतो. ओके स्टुडंट,
Now the next point, these RBCs or erythrocytes, they are enucleated. आता लक्षात ठेवा, enucleated म्हणजेच नॉन न्यूक्लिएटेड म्हणजेच विदाउट न्यूक्लियस. तर इरिथ्रोसाइट्स मध्ये केंद्रक नाहीये. there is no mitochondria power house of energy. these are also absent in the RBC or some other cell organelle, double membrane cell organelle. आता other cell organelle we have studied in detail in 11th class. माइटोकॉन्ड्रिया आहे, त्याच्यामध्ये गॉल्गी कॉम्प्लेक्स असेल, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम असेल, लायसोसोम्स असतील, जे काही इतर असतील ते सगळे सेल ऑर्गॅनिल ॲब्सेंट असतात इरिथ्रोसाइट्समध्ये. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ व्हॉट इज प्रेझेंट देन इन द सायटोप्लाझम ऑफ द RBC? See here, the cytoplasm of the RBC, it is also called as stroma. हा शब्द लक्षात ठेवा. सायटोप्लाझम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोमा अँड दिस स्ट्रोमा इज रिच इन हिमोग्लोबिन. मग जास्तीत जास्त कोणता पदार्थ सायटोप्लाझम मध्ये असतो RBCच्या, तर तो आहे हिमोग्लोबिन. अँड यू नो दॅट हिमोग्लोबिन इज ऑक्सिजन कॅरिंग प्रोटीनेसियस पिगमेंट. बघा, ऑक्सिजन कॅरिंग रेस्पिरेशन भागात आपण शिकलो. ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईडचं वहन ट्रान्सपोर्ट कोण करतो? हिमोग्लोबिन करतो. आणि याला प्रोटीनेसियस पिगमेंट का म्हटलेलं आहे? कारण हिमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. हिमोग्लोबिन हा प्रथिनाचा एक प्रकार आहे. हिमोग्लोबिन प्रोटीनपासून बनलेला आहे, म्हणून त्याला म्हणायचं प्रोटीनेसियस पिगमेंट. ओके. नाउ this hemoglobin gives red color to the RBC and hence to the blood. समजलं तुम्हाला? तर RBC चा लाल कलर हिमोग्लोबिन मुळे आहे, कारण हिमोग्लोबिन रेड कलरचा आहे आणि RBC रेड कलरचे असल्यामुळे ब्लड पण रेड आहे, किंवा कारण ब्लड मध्ये RBC आहेत म्हणून ब्लड हा रेड कलरचा आहे. ओके स्टुडंट. नेक्स्ट RBC, तर किंवा आपण म्हणू शकतो सायटोप्लाझम ऑफ द RBC कंटेन्स एन्झाईम्स. विकरे त्याच्यामध्ये आहेत. कार्बोनिक अनहायड्रेट CA हा एन्झाईम आहे. आपण रेस्पिरेशन चॅप्टरमध्ये भरपूर शिकलो CA बद्दल. ओके. सो दिस CA, that is carbonic anhydrase type of enzyme, it is also present in the cytoplasm of the RBC. Now 3 main functions are given of the RBC. First function is that RBCs are responsible for the transport of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide. तर त्याचं मेन फंक्शन आहे RBCचं to transport the oxygen and carbon dioxide during the process of respiration. त्याचं दुसरं फंक्शन आहे to maintain the pH of the blood and the viscosity of the blood. बरोबर आहे. त्याचं pH आपण बघितलं की pH हे 7.4 आहे, म्हणजे अल्कलाइन pH मेंटेन करण्याचं काम त्या ठिकाणी RBC करतो आणि त्याची जो विषंदी त्याचा नेचर आहे ब्लडचा तो पण मेंटेन करण्याचं काम RBC करून. तिसरं फंक्शन आहे दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग म्हणजेच ब्लड कोॲग्युलेशन म्हणजे रक्त गोठणे. जेव्हा एखादी जखम आपल्याला होते, जखमेतून जेव्हा ब्लड फ्लो होतं की नाही, ब्लिडिंग होतं, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे काही सेकंदामध्येच तो ब्लड क्लॉट केलं जातं, ब्लड फ्लो थांबतो. ती ब्लड क्लॉटिंगची जी क्रिया आहे ती करण्यासाठी RBC काय करतात? मदत करतात त्या ठिकाणी. ओके. Now the last point is that the hematocrit. So what is hematocrit? It is the ratio of volume of RBCs to the total blood volume. Okay. Actually it is different for men and women. तर volume of RBC to the total volume of the blood, ह्या दोघांचा जो रेशो आहे त्याला हिमॅटोक्रिट म्हटलेले आहे. आणि हा मेनमध्ये वेगळा असतो आणि फिमेलमध्ये वेगळा असतो असं त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं. ओके स्टुडंट. सो हिअर वी कंप्लीट द ह्युमन सर्क्युलेटरी सिस्टीम, दॅट इज द मेन formed element, that is the RBC. In the next period we will see about the WBC and the platelets. Okay student, till then goodbye.